क्योंकि जे हुण तुसीं देखो हाय मेरी जेब तो 100 रुपये ही है, फिर दुख का कारण है। तो जे सोचो कि शुक्र है 100 तो है ना, बहुत दुनिया ते ऐसे जिहदी 100 भी है नहीं, शुक्र है रब, खुशी का कारण बन जाता है। यानी उही चीज जिहदे वर्गे सोच के दुखी हो सकते हैं, उही चीज है जो शुकराना करते तो उहदे बारे सोच के सानू खुशी हुंदी है। और याद रखो जिन्ना बंदा शुक्र करता है, खुशी जाहिर करता है, और खुश बंदा उन्ना ही मेहनत करने को तैयार होंदा है, क्योंकि दुखी बंदे तो मेहनत भी नहीं होंदी। तुसीं जदों दुखी होवो ना, तुहाडा कोई काम करन नूं दिल नहीं करता, तो जदों तुसीं खुश होंदे हो, ब्याह शादियां देखो रात को 12-12 1-1 बजे तक तैयारियां चल रही हैं, सवेर को उठ के फिर बंदा तैयार है, अगले दिन बरात है, फिर पार्टी है। खुशी में बंदे को थकावट ही नहीं होंदी, बंदा कहता जो मर्जी करा लो, होंदा कि नहीं। तो जदों मौत हो जाए किसी की, तो फिर तो खाना भी गुआढ़ी बना के आते हैं, क्योंकि पता है कि हम तो रोटी बनाने भी नहीं दिल करता, दाल बनाने भी नहीं दिल करता, घर के कोई झाड़ू फेरन भी नहीं दिल करता, वो भी कोई आले दुआले सज्जन मित्र आके करते हैं, क्योंकि दुख में बंदा कोई काम कर ही नहीं सकता। दुख में तो बंदे का जिसम इन्ना भारी हो जाता है कि दुखी बंदे नूं तो बंदा चक के खड़ा करता है। देखिया ना, किसी मौत हो जाए तो जो प्यारा होंदा ना, वो फड़ के सहारा दे के तोड़ते हैं, क्योंकि हिम्मत ही है नहीं अंदर। और जिन्ना इंसान खुश होंदा है, उन्ना जिथे वो 2 काम कर सकता है ना खुशी में, वो 2 की जगह 10 करेगा। 10 दो अज मैं बहुत खुश, अज करा लो जो कराना मेरे तो, जवाब दे होंदी है कि नहीं। हुण जदों अंदरों खुश रहने की कला बंदे नूं आ गई, तो बंदा जीवन च कामयाब भी हुंदा चला जाता है। इसलिए सब तो पहला तुसीं अज ये चैक करना है कि इदां दी किहड़ी चीज़ मेरे कोल है जिहदे वास्ते मैं अपने रब दा, अपने मालिक दा शुक्रिया कर सकदा। चैक करो जरा अपने आप को, क्योंकि कमियां बारे तो बहुत सोच के दुखी हो गए हैं। बोलो समझते हो कि नहीं। कमियां बारे तो हमेशा सोचते रहते हैं, पर कभी वो भी देखो कि मैनू मेरे रब ने कितना कुछ दिता होया है, मैं उहदे वास्ते शुक्र करा। जो ये पॉजिटिविटी साडे अंदर आती है, ये शुकराने की सोच साडे अंदर आती है, तो याद रखो कि जिन्ना इंसान अंदर शुकराने की भावना वधदी है ना, उन्ना इंसान के उत्ते प्रभु की कृपा भी वधदी चली जाती है। जरा हुण ध्यान देने वाली गल है कि अज इस भारत देश के अंदर किन्ने संत गुरु रहबर पीर फकीर आए जिहड़े शुकराने बारे कह गए कि शुक्र करो शुक्र करो। अज बंदा शुक्र करना भुल गया। तो एक बाहर है अमेरिका वाल, उत्थे दे राइटरां ने ग्रैटिट्यूड ते शुकराने ते किताब ही लिख दी कि ग्रैटिट्यूड करना, शुकराना करना बंदे नूं की कुछ मिल सकता। यानी शुरुआत इत्थे गुरुआं ने की शुकराने की, पर लाभ कौन लै रहे है, वो बाहर बैठे, वो किताबां लिख ले ग्रैटिट्यूड ते। जरा हुण गौर करना, ग्रैटिट्यूड का मतलब है आभार, शुकराना, क्या प्रभु तेरा शुक्र है। वो ये चीज़ नूं अज मनोविज्ञान साबित कर चुका है कि जिन्ना तुसीं शुक्र करते हो ना, तुहाडा माइंड उन्ना शांत रहिंदा है, खुश रहिंदा है। और जिन्ना तुसीं शिकायत करते हो, तुहाडा मन उन्ना परेशानी, चिंता, तकलीफां, दुखां नाल भर जाता है। हुण तुसीं दसो अपने आप नूं खुश रखना चाहते हो या टेंशन ना भरना चाहते हो? जवाब दिओ सानू। एक तो जवाब नहीं आ रहा तुहाडा ना। खुश रखना चाहते हो ना, तो फिर शुकराना करना जो सीख लो कि अज तो अपनी एक आदत बनानी है कि हर हालत में मैं अपने रब दा, अपने मालिक दा शुकराना करना है। ये तो दसिया कि वो निकदी जिंदगी देख लो, हथ पैर ना होने के बावजूद भी वो ये नहीं कहता कि मैं शिकायत करा कि रब्बा मेरी जिंदगी किदां दी है, ना तू मैनू हथ दिते, ना तू मैनू पैर दिते, ना मैं चल सकदा, ना मैं तुर सकदा, ना मैं खा सकदा, ना मैं पी सकदा, रोटी खाण वास्ते भी मैनू दूजिਆਂ दा मोहताज, चलने वास्ते भी कोई मैनू गोद च उठा के ले जावे, क्योंकि बिना हत्थां पैरां तो की बंदे की जिंदगी है। जरा सोच के देखो, कहते ना एक दिन वास्ते बंदा अपने दोनों हाथों नूं पिछे बन लवे, तो दोनों पैरों नूं बन लवे, फिर बंदा एक दिन 12 घंटे जी के देखे कि हत्थां पैरों तो बिना जिंदगी की है। फिर बंदे नूं पता लगता किड्डियां वड्डियां नेमतां मेरे रब ने मैनू दित्तियां होईयां है, और जो मैनू दिता उहदा कदी मैं शुक्र कीता ही नहीं। तो हर वेले मैं चिंता करदा हां मेरा की बनेगा, मेरा की होएगा। ये याद रखो हमेशा कि जिसने जिंदगी दी है ना, जीवन दिता है, अगर उस ते बंदा विश्वास रखता है और इंसान मेहनत करने को तैयार है, तो फिर उहदे नाल जो हुंदा अच्छा ही हुंदा है, फिर माड़ा उहदे नाल हो ही नहीं सकता। ये गल हमेशा याद रखनी तुसीं। इसलिए ये तो गल हुई निक दी। एक होर इत्थे शख्सियत बारे दसना चाहांगे तुहानूं, जिन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पिछे न्यूज़ च शायद तुसीं देखिया भी होवे कि उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि 20 मीटर की दौड़ जी है ना, हत्थां नाल दौड़न वाला, उहदे भी थल्ले पैर नहीं है, कमर तो थल्ले पैर नहीं है।
ਜਿਓਨ ਕਲਾਰਕ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜਿਓਨ ਕਲਾਰਕ, ਜਿਹਦੇ ਕੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੇਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਦੌੜਨ ਵਿੱਚ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਸ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਹਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲਵੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 4 ਵੱਜਣਗੇ ਜਾਂ 5 ਵੱਜਣਗੇ, ਅਲਾਰਮ ਵੱਜੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਜਿੱਤ ਲਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਾਤਾ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਐ ਫਕੀਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਫੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੁਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਕਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਰੁਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿ ਰਾਤ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਰੁਕਣਾ, ਤੇਰੇ ਸੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਰੁਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਗਨਮੈਨ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸਾਰੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਖਤਰੇ ਵੀ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਡਰ ਵੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ? ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸੈਨਿਕ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੌ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
सैनिक चले गए वापस महल नूं और बादशाह ने कहता सवेरे वापस आ जाओ। और रात बादशाह फकीरां दे कोल रुकता गया, पर जिद्दां जिद्दां हनेरा होण लगा उदां तां बादशाह डर भी वध रहा है। समझना जरा, तुसीं कदी सोच के देखो कि अपने घर 'च ही लाइट चली जावे ना, घर 'च बंदा कल्ला होवे तां अपने घर 'च ही बंदे नूं डर लगन लग जांदा है कि कोई आ ना जावे, कोई हमला ना कर देवे। वो तां जंगल है, चारों पासे खूंखार जंगली जानवर। हुण जिद्दां जिद्दां हनेरा होण लगा बादशाह डर वधदा गया। तो उस वेले फकीरां ने मुस्कुरा के कहा बादशाह मेरी कुल्ली छोटी है, उत्थे दो आदमियों नूं जगह नहीं है, इदां इदां करदे अज बाहर ही सौंदे हैं। हुण तां बादशाह नूं होर टेंशन वध गई कि पहला तो सोचा सी कुल्ली अंदर जावांगे दरवाजा बंद कर लवांगे, चलो ये सप बिच्छू कोई जानवरों तो बचता जावांगे। हुण इत्थे खुले जी कह गए फकीरां ने, उत्थे चादरां विछातियां, कहंदे अज इत्थे ही सौंदे हैं तारियां दी छावें। हुण कह के गल्लां बातां थोड़ी देर कीतियां, फकीर लेट गए, अखां बंद कर लियां और सौ गए। फकीरां ने खराटे मारने शुरू करते, यानी गहरी नींद च सौ गए। पर बादशाह, हुण जरा सोचो बादशाह दा की हाल होएगा। वो तो लेटिया होया है, कदी ऐवों देखदा, कदी ऐवों देखदा, कदी इधर देखदा, उठ के बह जावे, कदी इधरों कोई सप ना आ जाए, माड़ी झाड़ी हिलदी है तो डर जाता कि सप ना निकले आवे, किते कोई शेर ना आ जाए, क्योंकि जंगल का मामला। कहते बादशाह सारी रात घबरांदा रहा, डरदा रहा, चिंतित, एक पल भी आंखों दी बंद नहीं हुई, नींद नहीं उन्होंने आई, सारी रात बैठिया दी गुजर गई। इधर जो अमृत वेला होया, सवेर का वेला होया, तो फकीरां ने अखां खोलियां, देखा बादशाह बैठा होया ऐ देख रहा है आले दुआले, ऐन चुकन्ना जिहा हो के, जिद्दां पता ना बंदे नूं खतरा चारों पासे है। तो हुण मैं इदां अख बंद की कि पिछों ना कोई आ जाए, कि लैफ्ट राइट सज्जे खब्बे ना कोई हमला कर दे। इसलिए बादशाह तो पूरा चौकस होकर चारों पासे देख रहा है। जो फकीरां ने देखिया, वो फकीर कहते बादशाह की गल सुता नहीं, उल्लू वांगू की इधर उधर देख रही है। वो बादशाह कहता महाराज एक तो जंगल, दूजा तुसीं मैनू बाहर लिटा दिता और फिर मैनू पुछदे सुता नहीं। वो महाराज सच दसा सोना तो दूर, मैनूं तां अख झमकदे भी डर लगता सी कि इधर मैं अख बंद की, उधर कोई जानवर ना आके हमला कर दे। सो महाराज सारी रात मेरी डरदियां गुजरी है। तुसीं मैनूं सुख दा राज दसना सी या डर दा राज दसना सी? इन्ना नहीं मैं कदी जिंदगी च डरिया जिन्ना एक रात च मैनू डर लगा, क्योंकि हमेशा बादशाह महलों च ही सौंदा सी। कहंदा पहली बार ये रात एडी लंबी लगी मैनू कि जिहड़ी मुक्कण च नहीं आंदी सी। मारे किदां दी रात सी। और तुसीं, मैं चंगा तुहाडे तो सवाल किया कि तुहाडी खुशी दा राज की है, तो तुसीं खुशी दा राज तां की सारी रात जिहड़ा मेरा माड़ा मोटा सुख सी, खुशी सी, वो भी खत्म कर दित्ती। उसले फकीर कहंदे बादशाह इदां कर, हुण तां अमृत वेला हो गया और तेरे सैनिक भी आने वाले है, इदां करी हुण तैनूं खुशी दा राज भी दसना है, पर ऐसी हुण नहीं दसना, शाम नूं फिर आ जाए। बादशाह कहंदा हुण की करना है शाम नूं महाराज, एक रात ही बड़ी मुश्किल कट्टी है, हुणे ही दस दो। कहंदे नहीं बादशाह एक बार फिर शाम नूं तैनूं आना पैना, फिर दसांगे तैनूं। हुण हारून रशीद नूं कहंदे राज चाहिदा सी, इसलिए उन्होंने फिर मान लिया। कहता ठीक है महाराज, जे तुसीं कहंदे हो मैं आ जाऊंगा, पर मैं पहले ही दस देवां हुण मैं रात नहीं रुकना, पहले ही दस देवां आ जाऊंगा मैं, पर रात नहीं मैं रुकना। वो कहंदे कोई गल नहीं, शाम नूं गल करांगे रुकना है या नहीं रुकना। कहंदे हारून रशीद बादशाह चला गया। फिर शाम नूं जदों आया, शाम नूं आया फकीर बैठे हुए सी। फकीर कहंदे बादशाह राज जानना चाहता साडी खुशी दा? कहंदा जी हाँ। कहंदे फिर अज भी रुक लै। कहंदा महाराज अज नहीं मैं रुकदा, क्योंकि कल दी अज दी पिछली रात यही बड़ी औखी गुजरी, अज नहीं मैं रुकदा। वो कहंदे अज एक शर्त होर है, अज तेरे सैनिक भी रुकणगे, अज तेरे सैनिक भी रुकणगे। जदों बादशाह ने सुनिया सैनिक रुकणगे, कहंदा फिर ठीक है, फिर मैं रुक सकदा है, फिर मैं रुक सकदा हां। फकीर कहंदे बस फिर अज रुक लै, सवेरे तेन जवाब मिल जाएगा। हुण बादशाह ने सैनिकां नूं कहा देखो बई आ सारी रात बड़ी औखी गुजरी, सुता नहीं मैं, आ दिन नूं भी मैं काम करदा रहा, यानी आ राजपाट दियां जो चीज़ां सी वो संभालदा रहा, फैसले करदा रहा, इसलिए अज मैं गूढ़ी नींद सोना, सो चुकन्ने रहना तुसीं। सैनिकां नूं हुक्म दे के ऐदां चक्कर बना के खड़े करते, यानी पहरेदार तलवारां लैके खड़ गए। हुण जदों बादशाह ने देखिया कि सैनिक तलवारां लैके खड़े है, अज फकीरां ने चादर विछाई, फकीर भी सौ गए, तो बादशाह ने चादर विछाई, बादशाह भी कह दियो हुण सौ गया। क्यों सौ गया भला? क्योंकि उन्हें पता सी मेरे सैनिक मेरी रक्षा वास्ते खड़े है। समझते हो कि नहीं? हुण किया जाता है
ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਉੱਠੇ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਘੂਕ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੈਨਿਕਾਂ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਸੈਨਿਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਖੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਠ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਸੌਣ ਦਿਓ, ਮਸੀ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਜਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਉੱਠ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆ, ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣੀਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਪੈਂਦੇ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨੀਂਦ ਅੱਛੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਫਿਰ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ, ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ 2 ਰਾਤਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਰਾਜ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ, ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ? ਜਾਗਦਿਆਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਭੂਖ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ? ਕੱਲ ਤੂੰ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਸੈਨਿਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੌ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰਕਸ਼ਕ, ਤੇਰੇ ਸੈਨਿਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਔਖੀ ਲੰਘੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਸੌਖੀ ਲੰਘੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸੈਨਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਪਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਕਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਕਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਛੋਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰਾਖਾ ਬਣਾਇਆ? ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭ ਨਹੀਂ ਥਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਬਾਲ ਨਾ ਬਾਂਕਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਜਗ ਬੈਰੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਐਸੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਜੇਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਨਰ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਜੇਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਬਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਹਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਘੱਟ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਥਿੰਕ ਬਿਗ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਹੈ ਥਿੰਕ ਗੁੱਡ। बड़ा सोचो और अच्छा सोचो। समझते हो कि नहीं? और अगली चीज की है कि हमेशा याद रखना है कि जो बड़ा सोचांगे, अच्छा सोचांगे तो जीवन च होएगा भी अच्छा और मिलेगा भी बड़ा फल। कई बार देखा कि इंसान छोटा सोचता है तो बुरा सोचता है। जिदा इत्थे सानू एक छोटी जी एक कहानी याद आ रही है जो सानू ज्ञान देने वास्ते बनाई गई है। ਹੁਣ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਏ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਆਏ ਫਕੀਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਦਾ। ਦੋਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੱਝ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਫਕੀਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦੋ, ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਮੱਝ ਖਰੀਦੋ, ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋ ਬਾਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਓ ਸਾਧੂ ਕਾ ਬੋਲਾ ਬਿਰਥਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੱਝ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਝ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਯਕੀਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਸੇਠ ਕੋ ਗਿਆ, ਸੇਠ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ।
ਔਰ ਮੱਝ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੋਈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ। ਮਿਹਨਤ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਮੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 3, 3 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 5, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਹੀ ਖੋਲ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੱਝ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਰਾ ਦੇਖਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਰਾ ਦੇਖਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫਟੇ ਹਾਲ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਮੋਰੇ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਰੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੇਠ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੇਠ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੱਝ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਵੇਚੋ, ਬੜਾ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਇਹੀ, ਤੂੰ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।